Okay, guys, good morning. So let's start the session. So this is the first session of GCP Data Engineering Program. Data Engineering Program. So our program can be called as a JRP, Job Ready Program. Okay, it's not just a training, it's a program. What's the difference between training and program? Training will teach you just basics about the concepts, Yeah, not like basics. Yeah, once we complete the training, you will become a trained resource. But with this program, you will become a skilled resource. There is a lot of difference between trained resource, skilled resource. To execute any real-time project, skill is required. Skilled resource is required, not trained resource. So this is the JRP program, Job Ready Program. So here, most of my students in the last many batches, the people are coming with zero knowledge. Okay, they don't know anything. Even people doesn't know what is the full form of SQL. Anybody here? రాంగే చెప్తారు ఉంటారు ప్రతి బ్యాచ్ కి స్ట్రక్చర్ కొరీ లాంగ్వేజ్ ఇది తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కూడా ఇన్ మై మెనీ బ్యాచెస్ వాళ్ళతో కూడా 10 lakhs ప్యాకేజ్ కొట్టి పంపించారు వాళ్ళ జాబ్ వాళ్ళే కొట్టాలి దే హ్యావ్ టు క్రాక్ దేర్ జాబ్ దేర్ వర్క్ ఈవెన్ దే డజంట్ నో అబౌట్ SQL ఫుల్ ఫామ్ అదే నా టార్గెట్ ఆ లెవెల్లో తీసుకుంటాను ఫర్ దిస్ 100% కమిట్మెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 3 months. Okay, so it's a first session. Before starting this session, I wanted to review the demo for first 5 minutes. What exactly we discussed in the last Saturday. 1 minute, guys. Okay, I hope everybody attended Saturday, right? Either online or offline. So what we discussed on Saturday, first thing about data. How much data is generating in the last 5 years, 10 years, 15 years? What is the flow? How it is generating? We discussed, right? As part of the PowerPoint. Initially, in 2010, it was just a 2 zettabytes of data. Now, by 2020, it's approximately 180 zettabytes of data. Data cannot be controlled. It is increasing drastically, but we have to manage it. And the second one, we have discussed about the cloud computing. Okay, why cloud is required? We did not discuss any technically here, but the market wise. Okay, when it was started, approximately 2016-17, and we have discussed about the what was the market of 18 and how it is increased to 2025, and still 32 I have shown. So this cloud computing market is very, very high. It is growing like anything, approximately 20% hike every year. Investments. Okay. These are the two things we discussed. After that, we discussed about the self-introduction, and then I have discussed on the why Varahi. So what are the main reasons? One institute, only one course. And we have completed successfully 36 batches and 510 plus people placed. Got it? And we are focusing on only one course. One-to-one focus will be there. So these are the few more things I have discussed. Because of these things, you can choose Varahi. And then fourth one, I have discussed about the end-to-end data pipeline. How exactly data will be flow? What is the use of it? Okay, as part of this, we have discussed three parts, right? Three parts. This part is sources. This part is the target or business. Business, we can call it as a target also. Sources, there are a lot of sources are there. Okay, as we discussed in the last demo,
mainly databases are there. Okay, IoT systems are there, folders are there, or drives లో డేటా ఉంటుంది, SAP systems, SAS systems, API systems, and dot. Mainframe systems. There are too many source systems are available in the market in the last 20 years. When IT industry started, it is there. And here, right side, the business is looking for data. Here, reporting team and dashboards. Okay, machine learning people, ML. I can say data science, machine learning, AI. These kind of categories are there, and the messaging systems are there. Okay, third party applications. All these people are looking for data. Okay? So there is a big gap between source systems and target systems. To fill this big gap, we have to build a pipeline, which is called data pipeline. Data pipeline for big data. For small data, not required. And when it's big data, we have to build a data pipeline. For that, we discussed from each and every source, we need to build a pipeline. We store this entire data here, and then process this data as per the requirement. Then again, store this data in the data warehouse. In this data warehouse, we will maintain different layers here. And then this data will be given, whatever required to reporting people will give to them. Whatever the data is required by dashboards and machine learning and messaging systems. So this part is store is called as data lake, right? data store is different, data lake is different. What is the storage we call it? Yeah, we'll come to that. Okay. So this part is data engineering. So what exactly data engineer will do, guys? Data engineer will ingest the data engineer. Yeah. So yeah, correct. Data engineer build data pipelines as part of data migration. If there is a data migration project in a company, data engineer required. So some few companies will call it as a data services project, data migration project, data ingestion project, data analytics project. Okay, cloud migration. Anni okate, almost. In all these areas, data engineer is required. So as part of this data migration, data ingestion, what is required? They need a data pipelines. Who will build data pipeline? Data. We are the data engineer, we will build. Okay. What exactly we need to do as part of data engineering? 4 things. Collect the data, store the data, process the data, analyze the data. Then after these 4 steps, these are the 4 steps to build a pipeline. But that pipeline needs to be executed automatically every day without manual interaction. We have to make it scheduling and monitoring. Schedule and these are the 5 steps we have to do. So here, if you observe, this is the collecting part, this is storing, this is processing, this is analyzing. And again, entirely we will build a scheduling monitoring, schedule and monitor. So when to get the data, how to get the data, where to store the data, what kind of process required, then going to analyze area. There are 3 layers, 1 layer to another layer, how to move the data and give it to the people. Everything is scheduled and monitored. So data engineer will do data pipelines. They build a data pipelines as part of the data migration projects. So collect, store, process, analyze, and schedule and monitoring 5 steps. So man cheyasindante to fill the gap between this source and the target. Yes, these are the data pipelines. This is one data pipeline. Okay. This is another data pipeline. This is another data pipeline. If there is a big company, at least there will be 500 to 800 data pipelines will be there. 500 to 800. So as a data engineer, you may build 50 to 60 pipelines in a year. Each pipeline will take, maybe based on data, based on type, it may take 3 days to 2 weeks, 3 weeks also.
like that. We have to build data pipelines continuously. Maybe today you are building a data pipeline which is getting data from database, Oracle. The pipeline is little different. If you are getting data from folder, the pipeline is again different. If you are getting data from mainframe, the pipeline is different. Okay, but here it may be same process, but initially it is different. While collecting, storing, and processing also different. Processing is different from different data. Yeah, different because of this data may be coming as a structure format. This may be coming as a semi-structure format. The processing structure, semi-structure, both are little different. Okay. So technically, in a deep down alert level, slowly I will inject one by one. Okay. Got it? So this is also we discussed in the last session. Now, which extra deep points add చేశారు. Clear? And last session we have discussed a few more things like so late gauge analysis also last Saturday we have discussed about the what is data, what is cloud computing, how is the market of these two, and I discussed why Varahi because of 1-to-1 institute 1 course and 36 batches completed 1-to-1 focus. All these things we discussed and end-to-end data pipeline. This is the part we discussed in the last Saturday. Along with that, we have discussed a few more things. Why GCP? Simple thing. Demand versus supply. Demand is some X. The supply is X minus 50%. Simple. If demand is 1,000, supply is 500, less than 500. So that is the reason GCP will give job very quickly with high package. Okay. And I have shown differences with many companies are approached Google Cloud. Okay. So these are the things we discussed. After that, we have asked, given time to question and answers. Today, I'm going to talk multiple things, 10 minutes. Multiple things till maybe till 11 o'clock. I'll spend today. Okay. So first thing, why data engineer is required? Any company. In any company, data engineering enduku kavali? Because of to know what happened in the business. Whether profit or loss. And what is happening, how business running right now. Volume of sales. Okay, and volume of how it is running. And prediction of future. మూడింటి కోసం డేటా కావాలి, డేటా ఇంజనీరింగ్ కావాలి. ఈ మూడు లేకుండా ఏదైనా బిజినెస్ ఉంటుందా? నో, రైట్? ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ స్మాల్ బిజినెస్ టు బిగ్ బిజినెస్. 100% these are required. Simple, I will take an example. There is a milk vendor on roadside. He is selling milk every day 3 hours in the morning. So should he maintain data? చేయలేదా? Why? There was in sales area, how many sales he has done every day, is it required? Yes. So what is the advantage? To get the prediction for the future. Exactly. Tomorrow he has to sell the milk, right? Tomorrow how many packets he has to buy? He is not making milk packets. He has to buy somewhere. Okay. Right? So suppose if he want to buy 1,000 packets tomorrow, but he is able to sell only 400 packets, then what will happen? Big damage. Milk packets may damage, right? On roadside. Yeah. So how he can know only 400 packets he can sell? Because of he is maintaining a book every day. Last week, Monday, how many packets sold? Tuesday, date wise. So before buying tomorrow packets, he will check the data. So average 450 packets he is selling every day in the last 1 month. Then he can buy maybe 470 to 480 packets extra. It will be 10 to 20 packets extra. So not much damage. If he is able to sell, he can sell. If he doesn't know anything, he may get only 200 packets. Within half an hour, the sales have closed. Many people will ask for the packets. So business loss or not. So without losing any business and without any damage, he has to get the prediction. How many packets may get, I can sell. So
సో దానికి కూడా డేటా మెయింటైన్, రోడ్డు పక్కన మిల్క్ అమ్ముకునేవాడు కూడా డేటా మెయింటైన్ చేయాలి, డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి. Yes, it's a single number he will maintain in the book and he will analyze. But what about other companies, big companies? Do you know how many sales orders in Swiggy per day? Any idea? How many orders Swiggy will get per day? 80 lakhs per day. Just think about it. Amazon, more than this. Only per day. They wanted to compare last 2 days records. They have to compare crores of records. So database not sufficient. Excel sheet not sufficient. Systems are not sufficient. Right or not? They have to go to bigger one. That is called big data. We'll have a class on big data. We'll discuss. So every company is looking for what happened, what is happening now, సేల్స్ ఎంత ఉంది, వాల్యూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ ఏరియాలో ఎంత సేల్ అవుతుంది, ఏ బిజినెస్ ఎంత బాగా రన్ అవుతుందని తెలుసుకోవాలి అండ్ ప్రెడిక్షన్. These 3 are important. And technically, I wanted to show you one particular PPT here. Benefits of data engineering to the company. Just think in a company perspective. There are 10 benefits. I'll just go through briefly. There are total 10 benefits per company. First one is data integration and consolidation. That means entire data will be consolidated in a single place. Then whatever the data you want, easily you can get it. Right? టాటా ఉంది, కనిష్ట డేటా యూకేలో ఒక సర్వర్లో ఉంది, టాటా మోటార్స్ డేటా ఇండియాలో ఉంది, ఓకే, క్రోమా డేటా దుబాయ్లో ఉంది. ఆ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటాబేస్. హౌ దే కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దిస్? వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? సో కన్సాలిడేషన్ ఇంపార్టెంట్. డేటా ఇంజనీర్స్ ఇంటిగ్రేట్ అండ్ కన్సాలిడేట్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్స్ సిస్టమ్ టు వన్ ప్లాట్ఫామ్, విచ్ is GCP BigQuery. Benefit. But use business will have a single source of truth. Okay, place lo data ఉంటుంది. That is called single source of truth. No need to worry about any other thing. Okay. Next, improve decision making. Entire data ఒకే చోట ఉంటే and data engineering వల్ల they can do decision making. Decision making అంటే, yeah, Tata wants to open new Jaguar outlets or maybe showrooms. Only few Jaguars are there. So they have to do some research or not? Blindly, can they open Jaguar in somewhere in the city? Amlapuram open cheycha? No, right? Bhimavaram? Yes, we can. Okay? Chappal Amlapuram పెద్ద Bhimavaram కన్నా, if you know. Okay, but sales ఎక్కడ ఎక్కువ అవుతాయి? Bhimavaram. But you know this AP area, ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్కడ బిజినెస్ తెలుసు కాబట్టి I am able to tell. But how business ఎలా? They have to do some research. So to do decision making, data is required. Ensure data clean and well organized unte, then they can take the decisions. So decision making, improving strategy, operations and the customer services, everything they can improve. Without data engineering, they don't know anything. Efficiency and automation. So when you build a end-to-end data pipeline, it will handle huge amount of data every day. Automatically data will come and store. So efficiency అనేది పెరుగుతుంది. Scalability and performance. Scalability means larger volume. When data is increasing too big, still these data pipelines will handle. Today every day I'm getting 10,000 records from one particular source. Within one to 2 days, the data has increased 10,000 to 2 to 3 lakhs. Should I handle or not? Yesterday, Jio ఏమైంది? ఎంతమంది వ్యూవర్స్ వచ్చారు నైట్? 40-45 crores every day, less than 1 to 2 crores. See guys, this is a simple example. This is scaling. 1 to 2 crores viewers to 40 to 50 crores viewers. Increased almost 30 times. Is scaled. So whatever the data we are building, that is capable of scaling the data and reading the data and processing data. So scalability and performance. Okay, this will be useful to business growth.
real-time data processing. Generally, data analysis will happen only for batch data. Batch data అంటే ఏంటి guys? Data will be available in two ways. Batch data, streaming data. The streaming data will be called as a మన టెర్మినాలజీలో డేటా టెర్మినాలజీ వేరే ఉంటుంది. జనరల్గా మనం స్ట్రీమింగ్ అంటాము, దీన్ని ఎన్ఆర్టీ. ఎన్ఆర్టీ అంటే యూ కెన్ కమ్ దిస్ నియర్ రియల్ టైమ్ ఆర్ రియల్ టైమ్. నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటి గురించి. నియర్ రియల్ టైమ్ అండ్ రియల్ టైమ్. ఈ డేటాని ఎనాలిటిక్స్ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నౌ సేల్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఎవ్రీ సేల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు డూ సంథింగ్. ప్రాఫిట్ లాస్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా డేటా మొత్తం తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్ 1 week డేటా తీసుకుంటే ఐ కెన్ అబ్జర్వ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్. బట్ నవేడేస్ స్ట్రీమింగ్ డేటా ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు అనలైజ్, ఎస్పెషల్లీ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ చేయడానికి. ఓకే, ఎవ్రీడే యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ మేబీ యూజింగ్ యువర్ క్రెడిట్ కార్డ్ టు 10,000, 5,000. సడన్లీ యు ఆర్ swiping in 90,000 to 1 lakh. Something is wrong, right? So if they don't collect the data immediately, how they can identify that is fraud? After 24 hours, nobody can do anything. Within minutes, we can control the transaction. Bank can control the transaction, guys. So that is the reason nowadays real-time data processing also required. One meeting is going on, many lakhs of public are there. So we have to collect the pictures every second. Compare with the some terrorist-related people pictures are there. We have to process or not? Immediately we have to process. So like that, and the airlines takeoff and landing. At this point of time, we have to process immediately. So then real-time data may be required. The stock exchange, fraud detection, these kind of things. So data engineering here also it is required. Sixth, cost reduction. ఓకే, ఇది అర్థం అవ్వాలంటే మనకు ఓఎల్టీపీ, ఓఎల్ఏపీ, ఈటీఎల్, ఈఎల్టీ అర్థమైతే ఇది బాగా అర్థం అవుతుంది. సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే, వన్స్ వీఆర్ గెటింగ్ ద డేటా అండ్ స్టోరింగ్ ఇన్ ఏ బల్క్ స్టోరేజ్, సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్, ఎవ్రీబడి పిక్ దిస్ డేటా. సో దానివల్ల కాస్ట్ అవుతుంది. ప్రీవియస్లీ వాట్ వీ హ్యాపెండ్ హియర్, బిఫోర్ దిస్ డేటా పైప్ లైన్స్, ఈ డేటా పైప్ లైన్స్ అంత లేదు. సో డేటాబేస్ టు రిపోర్టింగ్, reading data, processing the data. Same data is required by machine learning. Again, they will also read again separately and process it. Same data we are collecting 2 times. Network లో తీసుకురావాలి కదా, కాస్ట్ అవుతుంది. సర్వర్స్ ఉండాలి, సర్వర్స్ యొక్క కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కాస్ట్ అంతా తగ్గించవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఆప్టిమైజ్డ్ డేటా స్టోరేజ్ ప్రాసెసింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ మేనర్, విచ్ ఇస్ కాస్ట్ ఇస్ లెస్. అంటే ఆల్రెడీ డేటా మొత్తం ఒక చోట తెచ్చేసుకుని పెట్టుకుంటున్నాము. దెన్ వీఆర్ ప్రాసెసింగ్, విచ్ ఈస్ ఈజీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. నెక్స్ట్, డేటా క్వాలిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. 100% డేటా క్వాలిటీ అనేది ఉంటుంది. బికాస్ ఆఫ్ వైల్ గెటింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ సోర్స్ టు టార్గెట్, వీఆర్ వ్యాలిడేషన్ హ్యాపెనింగ్, క్లీనింగ్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ హ్యాపెనింగ్. దట్ ఇస్ ద రీజన్ క్వాలిటీ ఈజ్ గుడ్. సపోజ్ నాకు డేటా వస్తుంది, ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ వస్తుంది 200. ఓకే, దెన్ QTY వస్తుంది. గైస్ డోంట్ ట్రై ఎనీథింగ్ ఆన్ బోర్డ్. క్వాంటిటీ 4 products. దెన్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది గైస్? 800. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, 4 into 200, రైట్? Suppose when I am getting 400, 200 space వచ్చింది. Can I multiply? Yes. Can I multiply 200 space into 4? అవుతుందా? There is a character space. Multiply చేయలేను కదా నేను? Not possible. When I am cleaning the data, validating the data, I will remove the space. Only 200 will come. Then calculation will be easy. Simple example. ఓకే, అంటే ఎక్స్ట్రా అన్వాంటెడ్ డేటా ఏమైనా ఉన్నా, క్యాలిక్యులేషన్ కన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, అట్లాంటివన్నీ తీసేయచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డేటా అంటారు. అది ఎక్కడ చేస్తాం మనం? హియర్ we will give the clean data to this people. Okay,
quality data can give. Security and compliance. So always when you are going to the bank applications, వెళ్తే security కావాలి కదా. సో డేటా ఇంజనీరింగ్లోనే మన సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ డేటాను పంపిస్తాం. సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అంటే ఎండ్ యూజర్కి వెళ్ళేసరికి డేటా ఆధార్ కార్డు ఉంది. ఇప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఎట్లా వస్తుంది? వెరీ గుడ్. మాస్కింగ్ డేటా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సెక్యూరిటీ, డేటా మాస్కింగ్. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు మెయిల్ ఐడి ఉంది, మెయిల్ ఐడి కూడా అంతే. ఎలా వస్తుంది? ఇంతేనా? మాస్కింగ్ @gmail. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డేటా ప్రాసెసింగ్. సమ్ టైమ్స్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఎలా వెళ్తుంది? పాస్వర్డ్ మాస్కింగ్ వెళ్తుందా? ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? చూసారు ఎక్కడన్నా? మీరు పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ గో. సింపుల్. ఇఫ్ యూ గో టు బ్రౌజర్, when you go to browser, suppose HDFC net banking ఏదైనా తీసుకొని, if I enter some user ID password, just try to observe. ఇక్కడ చూడండి, I'll give number, customer ID, then that may not be available. Customer ID, just I'm giving some login. ID is not available, right? Yeah, if ID is available, this password will be added here like this, and మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. Loss. This is password, but this is encrypted. ఏమంటాం? అవన్నీ మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ఓకే, సో డేటా ఈజ్ ఎన్క్రిప్షన్ డిక్రిప్షన్. సో డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాసెస్ అవి కూడా చేస్తాం కాబట్టి బిజినెస్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. 100% డేటా సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది. ఏ డేటాను ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలి, ఏ డేటా మాస్కింగ్ చేయాలో దానికి తగ్గట్టు మనం చేస్తాం. 8th one. 9th one, కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, ఇన్నోవేషన్. కొత్తగా ఏం చేయొచ్చు, ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ నా దగ్గర ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, దానికి రిలేటెడ్ ఏ ప్రోడక్ట్ యాడ్ చేయొచ్చు, అండ్ కాంపిటేటర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్స్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో వాళ్ళ కాంపిటీషన్ తట్టుకోవాలంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ కానీ లాంచ్ అనేది కూడా డేటా వల్ల వస్తుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటి? Customer insight and personalization. This is more important. I have 10,000 customers. I have to observe what kind of customers I have, how many products they are buying every day, every month. And తెలుసుకోవాలి కదా. One person is buying every month 5 to 10 products in my website. Suddenly last 3 months he did not buy anything. If I don't know that particular thing, I'm losing a valuable customer. Immediately I have to approach that customer. What happened? Why you are not buying last 2 months? Before that, last 1 year, I observed that you have spent almost 10,000 plus rupees in my website per month, and that you bought 5 to 10 products. Now what happened? ఇది తెలియాలంటే డేటా అనలైజ్ చేస్తేనే కదా కస్టమర్ లెవెల్లో. దెన్ ఐ కెన్ టాక్ టు దెమ్. దే కెన్ సే 1.5 months back something happened from your website. I fed up with your website. I have moved to something else. Then we can request them. It will not happen once again. Because of that, I will give 20% discount for next 5 products. Come back to my website and purchase. So I'm able to return my customer or not. So అలాంటి చేయాలంటే బిజినెస్ కి డేటా ఉండాలి వద్దా? లాస్ట్ 1 year డేటా కావాలి కదా కస్టమర్ లెవెల్లో. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అనలైజ్ కస్టమర్ డేటా to understand the behavior of the customer and his preferences and his trends. Based on that, I will do the business. Right? 10 important things, 10 benefits of the customer. అర్థమైంది గైస్? సో ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ వల్ల ఇది కస్టమర్కి అడ్వాంటేజ్. బిజినెస్కి అడ్వాంటేజ్, కస్టమర్కి ప్రాపర్గా ఉంటుంది బిజినెస్. ఫైన్. సో వాట్ వి డిస్కస్ టిల్ నౌ? బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద డేటా engineering benefits to business. డేటా ఇంజనీరింగ్ బిజినెస్కి ఏ విధంగా
ఓకే, అర్థమైంది? ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్? కొంచెం టెక్నికల్ టర్మ్స్ పెండింగ్ ఇక్కడ, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. డౌన్ ద లైన్ you will understand all the things. Next, I wanted to go to something. What kind of tools we are going to use? Okay, what kind of tools and technologies we are going to use? So basically, as part of the collect, store, process, analyze, schedule, and monitor. Okay, ఈ రెండు ఒకటే. So to collect the data, we have to use tool called Kafka. Previously we are used, now we are using PubSub. Or we will use util commands. If possible, write down. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ 5 to 10 times రిపీట్ చేస్తారు, మళ్ళీ డోంట్ వరీ, బట్ రైట్ నోట్ చేసుకోండి. టు కలెక్ట్ ద డేటా, Kafka PubSub, I'll put it later. TCPలో PubSub ఎవరు? Kafka అనేది ప్రీవియస్లీ బిగ్ డేటాలో యూజ్ చేసేవాడు. ఓకే, దీంతో పాటు యుటిల్ కమాండ్స్, PubSub, to store the data, GCS, Google Cloud Storage, GCS. Okay, complete storage. This is called a bucket అని పిలుస్తుంది. ఏమంటాం? Buckets. Bucket is the commonly used word, bucket. ఫ్యూచర్లో I'll compare with AWS and Azure also. GCS కి ఎక్కడ ఉంది, అక్కడ ఏముంటుంది అనుకో మీకు చూపిస్తాను. We'll discuss. To process the data, we will use Spark, PySpark. Spark na PySpark annu. This is as part of the Databricks or Dataproc. టెర్మినాలజీ మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు, ఏ ప్రాక్ ఏంటి, బ్రిక్స్ ఏంటి అనిపిస్తుంది. నోట్ చేసుకుని 1 to 10 times రిపీట్ చేయాలి. We will learn, don't worry, 0 నుంచే నేర్చుకుందాం. ఓకే, PySpark. నెక్స్ట్ ఇదే ప్రాసెసింగ్ we have one more thing called Beam. It is called Data Flow. బ్రాకెట్లో పెట్టింది GCP ప్రొడక్ట్స్, PubSub ఇది జనరల్ ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్, to analyze the data, we will use BigQuery. Scheduling and monitoring, we will use Airflow, which can be called as a cloud composer. Okay, 5 things. Cloud composer GCP sir. GCP. థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కూడా వాడచ్చు. ఇక్కడ కలెక్ట్ ద డేటా, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ కూడా వాడచ్చు. దిస్ ఈజ్ GCP product, this is GCP product, GCP, and this is also GCP. But before Google Cloud, people were using Kafka. So big data అయిన తర్వాత I will compare big data Hadoop లో ఏమున్నాయి, GCP లో ఏమున్నాయి. Presented, take this. Here, first, before starting these things, we have to work with something called BigQuery. తో వర్క్ చేయాలంటే we should know SQL. BigQuery is completely SQL based. SQL should be perfect అవ్వాలి. And to work with data flow or PySpark, we need to Python scripting ఇక్కడ. And to Airflow also Python. SQL, Python, only scripting, it's not programming, just scripting. సో ఈ రెండు మానిటరింగ్, ఈ రెండింటికి Python.
BigQuery SQL. This SQL is used in the PySpark also. PySpark లో SQL కావాలి, Python కావాలి. BigQuery లో SQL కావాలి. To work with this GCS commands, వీటికి బేసిక్ యూనిక్స్ కమాండ్స్ ఇంకా జస్ట్ బేసిక్ యూనిక్స్ కమాండ్స్. యూటిలిటీ కమాండ్స్ అంటే జీసీఎస్ యూటిలిటీ కమాండ్స్ అని ఉంటాయి. కాపీ కమాండ్స్, మూవ్ కమాండ్స్ వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి. టు అండర్స్టాండ్ దీస్ కమాండ్స్, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. What is the difference between scripting and coding? Scripting and coding. Coding is nothing but building a front-end applications, web applications, mobile applications. We have to connect with multiple files. Okay, 20 files and one by one connected internally. Okay, we have to consider entire flow. We have to understand the entire code. Thousands of lines needs to be written. But in scripting, nothing. A file ka file individual. Okay. ఇక్కడ నాకు డేటా తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెట్టాలి. I will write a script in Python. Okay. Copy data from this location and paste in this location. That's it. Script type 10 lines. That will work for only but that task, single task. So very easy. Previously, entire industry was using Linux scripting ఉండేది. Shell scripting అంటారు కదా. Shell scripting వాడేవాళ్ళు. But now shell scripting is not flexible, little difficult. Nowadays, everybody using Python scripting. Python scripting can be used across the IT industry. మీరు ఎక్కడైనా వాడచ్చు. IoTలో వాడచ్చు, మిషన్ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేయొచ్చు, డేటా ఇంజనీరింగ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఎవ్రీవేర్ కెన్ యూజ్. సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ I wanted to go with Python script. Here also we are using PySpark, Beam and Airflow. 3 tools are managing with Python script. Very simple. 12 days లో నేర్చుకోవచ్చు. I have a plan. Don't worry. Understood? This is the technology. దీంతో పాటు we have few more things available in GCP. I'll give first document which I'm going to give you is, guys, important Excel sheet. This is important things .excel. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎక్సెల్ షీట్ phase 1, phase 2, 2 pages. సో ఇది నేను 2021 డిసెంబర్లో మొదలుపెట్టాయి ఎక్సెల్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయడం. 3 years నుంచి అప్డేట్ అవుతూ ఉంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు బ్లైండ్గా డైలీ దీని మీద 10 minutes పెట్టండి. ఎవ్రీడే 10 minutes మ్యాండేటరీ. ఏమీ తెలియదు మీకు. కసండ్రా వర్డ్ ఒకటి వినండి. కసండ్రా అనేది ఉంది. జస్ట్ గో టు గూగుల్, కసండ్రా కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ రైట్. 2 to 3 lines రీడ్ చేయండి. లివ్ ఇట్. మీకు అర్థం అవ్వలేదు కూడా పక్కన పెట్టేది. జస్ట్ రీడ్ ఇట్ లైక్ దట్. లెర్న్ దిస్ టెక్నాలజీ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇచ్చాను టెక్నాలజీ స్టాక్, ప్రాసెస్. ఒక ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది. సో అంటే ఇందులో ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ఏమేమి వాడతాం, టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తారు యాజ్ ఏ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, డెవలప్మెంట్, యూనిట్ టెస్టింగ్, టెస్ట్ ఐటీ, యూఐటీ, సైన్ ఆఫ్, సిఆర్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆల్రెడీ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ అగైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, అండ్ జీరా బోర్డ్ అంటే ఏంటి, స్క్రమ్ అంటే ఏంటి, ఎజైల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, మీటింగ్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఎవ్రీథింగ్ వేకెన్సీ. సారీ గైస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ థింగ్స్. బోల్డ్లోనే చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ LLMs ఏమేమి ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో, వాటిని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా వాడచ్చు అనేది కూడా నేర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ లింక్స్ ఆర్ అవైలబుల్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఈరోజు మీకు డాక్యుమెంట్ వచ్చేస్తుంది. రాకపోతే ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. 100% విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, దీంతో పాటు సెకండ్ క్లౌడ్ కంపేర్ చూడండి. GCP వర్సెస్ AWS Azure. చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్ క్లౌడ్ కంపారిజన్. మీరు గూగుల్ క్లౌడ్ ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోదు. గూగుల్ క్లౌడ్తో పాటు అజూర్లో ఏముంది, AWSలో ఏముందో కూడా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో దానికోసం ఈ కంపారిజన్. అండ్ ఆన్ ప్రైమ్లో ఏముంది, హడూప్లో, క్లౌడ్లో ఏముంది. టూల్ నేమ్స్, సోర్సు, స్టోరు, ప్రాసెస్, అనలైజ్, షెడ్యూలింగ్, అవి వచ్చినాయి కదా, కొంచెం డిఫరెంట్లో ఉన్నాయి. సో టూల్ నేమ్స్.
The first thing is Excel sheet, important Excel sheet. I will list out here what exactly you are going to take today. One thing, important Excel sheet. తీసుకోండి. Okay. And then ఈ టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ అంటే అందులో ఉంది. మీరు అలా నోట్ చేసుకున్నారు కదా, యూ కెన్ వాచ్ దట్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్, I wanted to tell you one more thing. So this is also a orientation class today. Just I'm touching all the things, right? So along with that, I am going to give Big Data 12 recordings. Big Data 12 recordings. ఎంతమందికి వచ్చినాయి ఇప్పటికి? ఫుల్ హ్యాండ్ రైట్ 1 2 3 4. ఓకే, వెరీ గుడ్. 4 to 5 members ఆన్లైన్ ఉన్నారు. ఆన్లైన్ కవుతాం అదర్స్. సో మిగతా వాళ్ళు తీసుకోండి. జస్ట్ ట్రై టు కంప్లీట్ 2 records per day. 1 week టైం తీసుకోండి, పర్లేదు. నెక్స్ట్ మండే వరకు టైం తీసుకోవచ్చు. పర్ డే 2 records కంప్లీట్ చేయండి. ఈ 12 క్లాసెస్ మళ్ళీ నేను ఒక 3 to 4 క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. ఇదంతా ఓరియంటేషన్. ఇందులో ఏమిటంటే అసలు డేటా అంటే ఏంటి, కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి, డేటా ఎన్ని రకాలుగా వస్తుంది, వాట్ ఈజ్ బిగ్ డేటా, వాట్ ఈజ్ హడూప్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, ఈటీఎల్, ఈఎల్టీ, ఒక కంపెనీలో ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమేమి జరుగుతాయి, డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే, యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. జస్ట్ 2 వీడియోస్ రికార్డింగ్స్ పర్ డే. ఓకే, దిస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ SQL recordings. SQL recordings already మనం అప్లోడ్ చేసాం. Do you remember? Do you know? Okay. Varahi recordings కి వెళ్తే you can see there is a playlist here. SQL 3 batches upload చేశారు. Batch 1, batch 2, batch 3. Okay, you can pick any batch. So I suggest first batch. ఫస్ట్ బ్యాచ్ కంప్లీట్గా ఫ్రీ ఇచ్చాము. ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు కంప్లీట్గా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం. ఈవెన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అవసరం లేని టాపిక్స్ కూడా కవర్డ్. వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఇందులో 17 or 18 వీడియోస్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఓపెన్ చేసి ఒక 2 వీడియోస్ చూడండి. బై టుమారో పాసిబుల్ అట్లీస్ట్ 1 వీడియో. అంటే SQL అంటే ఏంటి, అసలు ఏమి తెలియని వాళ్ళకి ఇందులో బేసిక్గా వాట్ ఈజ్ SQL, వై SQL ఈజ్ రిక్వైర్డ్. రేపు మళ్ళీ ఈ క్లాసెస్ అన్నీ రిపీట్ అవుతాయి ఫ్రమ్ టుమారో. బట్ if you watch this video once or twice, then the class will be very effective. కొత్తగా అప్పటికప్పుడు వింటాం కన్నా ఒకసారి వినండి. సో టుడే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 3-4 hours టుడే ఇట్సెల్ఫ్. వన్ ఈజ్ SQL recordings, ఒక 2 ట్రై చేయండి. ఇఫ్ నాట్ పాసిబుల్ బిగ్ డేటా, డోంట్ వరీ, యూ కెన్ డూ టుమారో ఆల్సో. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ టుడే SQL, బికాస్ ఆఫ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ SQL. No more orientation classes, not really required. Already it is covered as part of 12 recordings. ఇంతకుముందు బ్యాచ్కి మీ బ్యాచ్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా వెళ్తున్నాను. టు మేక్ షూర్ ఐ కెన్ గివ్ మోర్ అట్ ఎండ్. ఓకే, జనరల్గా 24th 25th బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ సెకండ్ SQL స్టార్ట్ అయ్యేది. ఈ 1 week ఓరియంటేషన్ క్లాస్ ఇవన్నీ టైం అట్లా మూవ్ అయిపోతుంది. 1 week వేస్ట్ అయ్యేది. తర్వాత SQL 1 week బ్యాక్ అవ్వదు, రైట్? లాస్ట్లో బిగ్ డేటా, బిగ్ క్వరీ దగ్గర, షెడ్యూలింగ్, మానిటరింగ్ దగ్గర కొంచెం ఫ్రీ టైం కావాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, టేక్ ద డెసిషన్ ఇమీడియట్లీ అండ్ స్టార్ట్. డోంట్ ల్యాక్ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్. ఓకే, 2 recordings. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇది ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో ఉంది. ఓకే, ఈ రికార్డింగ్స్ మీకు అనిల్ ఆర్ రవి విల్ ప్రొవైడ్ యూ దిస్ Excel sheet. He will. So on top of this, I wanted to give few more things. Gautam, give me some more time. Okay. So you are here to learn the data engineering, right? Okay. So what is the learning of this course? To get the job as a data engineer, which is very, very important. So to get the data engineer, what is required?
Okay. To get the data engineer, what is required? Very good. Skill. Communication. Communication. What else? Commitment. Commitment. Okay. What else? Sorry? Common sense. కామన్ సెన్స్ అది రాయలే బాబు అది అందరికి ఉంది ఇక్కడ వరకు Consistency, వచ్చారంటే consistency, ఆ? sir. Dedication. Consistency. కమిట్మెంట్ అంటే కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, Dedication. కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్ Patience, maybe. పేషెన్స్, కమిట్మెంట్, కన్సిస్టెన్సీ ఇవన్నీ ఒకటే కేటగిరీ. కమిట్మెంట్ రాస్తాను ఇక్కడ, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Dedication. Positive mind. డెడికేషన్ ఆల్సో కమిట్మెంట్. Positive mind. టైపింగ్ చాలా మంది ఇది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు. డోంట్ నెగ్లెక్ట్. స్టార్ట్ డూయింగ్, స్టార్ట్ లెర్నింగ్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీకు రోజుకి ఒక 15-20 మినిట్స్ పెట్టండి చాలు. టైప్ లెర్నింగ్ అని కొడితే చాలు వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏం చేయగల టైప్ లెర్నింగ్, టైప్ టెస్ట్, టైప్ ఆన్లైన్, typing.com, టైపింగ్ క్లబ్, టైపింగ్ టెస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకోండి, ప్రాసెస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇది వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ 4-5 years of experience, 3 years of experience, రైట్? వాళ్ళు ఏమంటారంటే కానీ రైట్ ఏ క్వరీ టు ఐడెంటిఫై ఏ కస్టమర్ అని అడుగుతారు. ఏం చేయాలి మనం? సెలెక్ట్ కస్టమర్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, వీడియో కాల్లో ఉంటామా? ఎలా టైప్ చేస్తాం? అయిపోయింది, ఇంటర్వ్యూ క్లోజ్. తప్పదు కాబట్టి ఒక 10 నిమిషాలు ఏదో అడిగి పంపిస్తాడు. క్వశ్చన్స్ అన్ని సూపర్ చెప్తారు. ఇక్కడేమో ఇది అంటే బాగా చదువుకొచ్చాడు అనుకుంటాడు, రియల్ టైం అనుకో. అర్థమవుతుందా? టైపింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఫేస్ వాడని చూస్తూ కీబోర్డ్ని చూడకుండా సెలెక్ట్ స్టార్ ఇలా ఇలా రాయగలగాలి. ఓకే, కస్టమర్ వేర్, కస్టమర్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, ఇలా కొరి రాయగలిగితే మీరు తప్పు రాసినా పర్లేదు. ఓకే, బట్ కాన్ఫిడెంట్గా రాస్తున్నారు కదా చాలు. ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ కోసం చూడరు. నీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉంది, నీ ఆన్సర్ ఎలా ఉంది, యూనిక్గా ఉండాలి. ఆన్సర్ షుడ్ బి యూనిక్ అండ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి, కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి. దానికోసం టైపింగ్. ఎంతమంది టైపింగ్ రాదు ఇక్కడ? అందరికి వచ్చా? కీబోర్డ్ చూడకుండా 2 స్టేట్మెంట్స్ టైప్ చేయగలిగితే చాలు. స్పీడ్ నాట్. కీబోర్డ్ చూడకుండా రాస్తారు. కీబోర్డ్ చూడకుండా రైట్ చేయాలి. మేము చూసి హలో హౌ ఆర్ యూ అని టైప్ చేయగలగాలి. అంతే. అండర్స్టాండ్? అది చేయగలిగితే చాలు. ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ మోర్ దెన్ 10 days ఇఫ్ యూ స్పెండ్ డైలీ 15-20 days. మీరు మిడిల్కి వచ్చాక లాస్ట్కి వచ్చాక అంత టైం ఉండదు. దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైం. వెడ్నెస్డే హాలిడే ఉంది, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. టుమారో ఎస్క్యూఎల్ జస్ట్ బేసిక్సే ఉంటుంది, ఏముండదు. సో ఈ రోజు రేపు వెళ్ళిన 3 రోజులు పర్ఫెక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. టైపింగ్తో పాటు ఇంకేం కావాలి? కమ్యూనికేషన్. ఇందాక ఒకరు చెప్పారు Positive mind. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్. ఇది లేకపోతే ఏదన్నా వేస్ట్. ఇవన్నీ వేస్ట్. ఇవన్నీ వచ్చి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ లేదు, రాదు జాబ్. జాబ్కి వెళ్ళే ముందే నేను ఫెయిల్ అయిపోతానేమో, నాకు రాదేమో, నాకు రాని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడేమో, ఇదే మైండ్ సెట్. ఆ భయంతో ఏం చెప్పారు, నేను చూశాను ఇది. అండర్స్టాండ్? సో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 40-45 మెంబర్స్ ఇక్కడ నుంచి, ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ క్లాస్ రూమ్ 20-60 మెంబర్స్ దాకా అటెండ్ అవుతున్నారు. అందరిది మైండ్ సెట్ ఒకలా ఉంటుందా? డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వస్తారు, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో ఉంటారు. బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ పేజ్. దెన్ ఓన్లీ ద బ్యాచ్ విల్ బి వెరీ ప్రొడక్టివ్ అండ్ ఎఫెక్టివ్. దానికోసం మీరు నా వీడియో చూస్తుంటే ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఐ వాంట్ టు సజెస్ట్ 2 books. ఏంటది? ద సీక్రెట్, ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్. షీ ఈస్ ద రైటర్. ఓకే, రాండా బర్న్. ఈ బుక్ కొనండి ఇమీడియట్గా. జనరల్ నేను 3rd class 4th classలో చెప్తాను, బట్ ఇవాళ 1st classలోనే చెప్తున్నాను. ఆర్డర్ పెడతారో బై చేస్తారో తెలియదు. వెడ్నెస్డే థర్స్డేకి వచ్చేసరికి అందరి దగ్గర బుక్ ఉండాలి. అండర్స్టాండ్ గైస్? చాలా మంది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇందులో బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఫస్ట్ సెషన్ అని అటెండ్ అవుతున్నారు, సెకండ్ సెషన్ అని. మీరు బ్యాచ్ జాయిన్ అవ్వకపోయినా వేరే డెసిషన్ తీసుకున్నా సరే ఈ బుక్ కొనుక్కొని చదవండి గైస్, మీ లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది. నో డౌట్. అంత ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ. మూవీ ఉంది. యా, అంటే సేమ్ టైం ఇదే బుక్ కాకుండా డాక్యుమెంటరీ మూవీ కూడా ఉంది 2006లో నుంచి, ఒక 1.5 hour చూడండి. కానీ బుక్ చదివితే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది.
బుక్ మొత్తం వీడియో చూస్తే 1.5 hourలో వాట్ ఈస్ దిస్ అని ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు, దెన్ రీడ్ ద బుక్. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ బుక్ ఫస్ట్ టైం చదివినప్పటికి సెకండ్ టైం చదివినప్పటికి రెండింటికి డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఒకలాగా అర్థం ఉంది, సెకండ్ టైం ఇంకోలా అర్థం, రెండు ఉపయోగమే మళ్ళీ, బోత్ ఆర్ గుడ్. ర్యాండమ్గా బుక్ ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయండి ఎక్కడో చోట, రీడ్ దట్ పేజ్, యూ విల్ లెర్న్ సంథింగ్. అంత బ్యూటిఫుల్ బుక్. ఓకే, ద సీక్రెట్. అండ్ వన్ మోర్, ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్. ఇది ఒకటి. రెండు కొనగలిగితే రెండు కొనండి, లేదంటే అట్లీస్ట్ సీక్రెట్ అని. ఎంత 200 వీకెండ్ స్కిప్ చేయండి, మూవీ ఒకటి, ఏదో బిర్యానీ స్కిప్ చేయండి, బుక్ కొని. జోసెఫ్ మర్ఫీ తాత. ఈ రెండు బుక్స్ చదివిన వాడికి చదవని వాడికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మీకు ఇక్కడ 1 monthలో అర్థమైపోతుంది. చేస్తారా? Yes. Yes, sir. ఇంత ఫీజు పే చేస్తున్నారు, ఇంత టైం పెడుతున్నారు, ఇంత కమిట్మెంట్ ఉంది, ఇన్ని ఉన్నాయి, ఇంకొక 400-500 ఖర్చు పెట్టండి. బుక్స్ కొనండి ముందు, చదవడం తర్వాత ఐ విల్ డూ సంథింగ్, మిమ్మల్ని పుష్ చేస్తాను, ఇక్కడ కూడా వదిలిపెట్టను నేను. బట్ ముందు బై చేసి తీసుకో. దీనికి ఇవి ఉంటే చాలుగా ఇస్తున్నారు మీ దగ్గర నుంచి. చాలా మంది అడుగుతారు, అంటే మా నుంచి ఏముండాలి ఫస్ట్. ఓకే, ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏంటి అంటారు కదా, ఇవే ప్రీరిక్విజిట్స్. కమిట్మెంట్ ఫర్ 4 months, బేసిక్ కమ్యూనికేషన్, టైపింగ్, పాజిటివ్ మెసేజ్, దట్స్ ఆల్. నేను చూసుకుంటా మిగతా. ఇది ఉంటే చాలు. స్కిల్ నో లేదు, రండి నేర్చుకోండి. ఆఫ్టర్ 2.5 months యూ విల్ బికమ్ ఏ స్కిల్డ్ రిసోర్స్. ఓకే, సార్ వన్ క్వశ్చన్. యా చెప్పండి. సార్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూ పార్ట్ ఆఫ్ లో వాళ్ళ సిస్టమ్ డిజైన్ డిఎస్ఏ కూడా అడుగుతారు కదా సార్, మీరు కోడింగ్ అవసరం లేదంటున్నారు. స్క్రిప్టింగ్ కావాలి, కోడింగ్ అవసరం. ఓకే, అంటే ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్తున్నాను సార్ నేను. ఇంటర్ పర్స్పెక్టివ్ లో వాడు స్క్రిప్టింగ్ నాట్ కోడింగ్. ఓకే. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకోండి, బిగ్ డేటా 12 రికార్డింగ్స్ యూట్యూబ్లో, ఎస్క్యూలో కూర్చోండి. దట్స్ మోర్ దెన్ బై టుమారో. ఇది మ్యాండేటరీ. ఓకే, అండ్ బై వెడ్నెస్డే ఆర్ థర్స్డే ఇది మ్యాండేటరీ. ఆల్రెడీ నేను టాస్క్ ఇచ్చేస్తున్నాను ఈరోజు. టాస్క్ ఫాలో అవ్వండి. ఫైన్ గైస్, ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ ఏరియా? No questions, right? Now I wanted to, yeah, Gautam. సార్ ఇందాక స్లైడ్ మీద నాకు ఒకే డౌట్ సార్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీరింగ్ అంటే Yeah. కాఫ్కా ఇవి చెప్పారు కదా సార్ టూల్స్. ఓకే. సో డౌట్ లైక్ కాఫ్కాలోనే పబ్సబ్ ఒక ఏరియా సార్, రెండు 2 డిఫరెంట్ టూల్స్. ఇది ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ టూల్. బోత్ ఆర్ సేమ్ పర్పస్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇది ఓపెన్ సోర్స్, ఇది కమర్షియల్. గాట్ ఇట్. Okay, so now I wanted to talk a couple of things which will take 5 to 10 minutes. అసలు ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది, డేటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. సో అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 3 parts. మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం ఇందులో? దిస్ వన్ ఈస్ one part which is OLTP. This part can be called as a OLAP. Difference between these two I have explained in that 12 videos. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ప్రజెంట్ నేను వీటి గురించి మాట్లాడతా. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది OLTP, ఇది OLAP. OLTPలో ఏం జరుగుతుంది? సో ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఈ ఎండ్ టు ఎండ్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. సో నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్లో, ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్ నుంచి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ www అంటే. మొబైల్లో అయితే యాప్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తుంది.
దీన్ని ఏమంటారు ఈ రెండిటిని? ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ గైస్? ఏమవుద్ది? రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? దేర్ ఇస్ ఎ డేటా, ఇట్ విల్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. సపోజ్ మొబైల్ యాప్ ఓపెన్ చేసి ఐఆర్సిటిసి రైల్వే ఓపెన్ చేశాను, హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ టికెట్ ఎంటర్ చేశాను. సో దెన్ ఐ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రైన్స్. ఎలా వస్తాయి? In this database, there is a table called train schedules and other things. This data will be displayed here. కానీ నేను ఇచ్చి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న హైదరాబాద్ అండ్ వైజాగ్ అండ్ సబ్మిట్ అంటే పర్టికులర్ డే. ఇక్కడ నుంచి ఎలా పుల్ చేస్తుంది డేటా? హౌ డేటా విల్ బి పుల్డ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? దేర్ విల్ బి ఏ middleware. Very good. So this is called front end. This is called back end. This is middleware. ఇది లాస్ట్ 20 yearsలో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నది. 2023-24లో జావాలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇదే అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాము. తర్వాత సి హ్యాష్ వచ్చింది, .NET వచ్చింది, పైథాన్ వచ్చింది, ఇంకా PHP విన్నారు కదా. ఇవన్నీ అప్లికేషన్ చేసేది ఇవే. ఇది కోడింగ్ అంటే. This is coding. Whatever you click, every click will be come to the middleware and generate a code and create a query and go to database and get the data again back to middleware server and give it to the front end. ఇదంతా ఎంతలో జరుగుతుంది? సెకండ్స్లో అయిపోతుంది కదా when you click everything. సో దీన్ని OLTP అంటారు. OLTP అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షనల్ ప్రాసెసింగ్. ఒక టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారు, ఒక బిర్యానీ ఆర్డర్ పెట్టారు, ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేశారు, మ్యాప్లో ఒక లొకేషన్కి మ్యాప్ రూట్ మ్యాప్ అడుగుతున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ నథింగ్ బట్ మనీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. యువర్ ఎంటరింగ్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. It will go to the database and check user ID correct or not, password correct or not. If correct, send the home page, or else user ID password is wrong. So this is front end applications. సో ఇంతకుముందు నేను వర్క్ చేసినప్పుడు జావాలో ఫ్రంట్ ఎండ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు సపరేట్ ఉండేవారు, బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ సపరేట్, మిడిల్వేర్ సపరేట్. నౌ ఫుల్ స్టాక్ మొత్తం వర్క్ అంతా ఒకటే చేయాలి. అంటే ఏ లెవెల్లో ఉంటే ఆలోచన. టూ మచ్. నేను హైయెస్ట్ 4500 లైన్స్ కోడ్ రాశాను జావాలో ఒక ఫైల్లో. ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ 650 to 680 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఫైల్ దేనికి లింక్ అయిందో తెలియదు. ఓకే, టూ మచ్ అనమాట. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు రావడం జావా వదిలేశారు. అండర్స్టాండ్? అప్పటికి 7 years అయింది. అంత టూ బ్యాడ్ అనమాట. నా మార్నింగ్ 9:30, 10కి కూర్చుంటే నైట్ ఒకసారి 12, 12:30, 1, 1:30. ఒకరోజు అయితే మార్నింగ్ 4:30 వరకు వర్క్ చేసి మళ్ళీ మార్నింగ్ 9కి వర్క్ చేసాం. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఉండేది జావా. టూ టఫ్ అనమాట. జావాకి అయితే వెళ్ళొద్దు. నేను వర్క్ చేసి చెప్తున్నాను, డోంట్ గో టు జావా. బట్ అది కోడింగ్. స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. జావా స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, జావా కోడింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. లైక్ దట్ పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, పైథాన్ కోడింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఇదంతా కోడింగ్ ఉంటుంది, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో మన పార్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ ఫ్రంట్ కస్టమర్కి అప్లికేషన్స్కి సంబంధం లేదు. వీ కానాట్ షో. ఇప్పుడు ఎవరైనా జావా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాను సపోజ్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్కి. సో ఐ కెన్ ఓపెన్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్. ఇదిగో ఈ పర్టికులర్ ఈ బటన్స్ నేనే ఫిల్ చేశాను, ఇది బిల్డ్ చేస్తే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఈ డ్రాగింగ్ అంతా నేనే చేశాను, ఈ కలర్స్ నేనే పెట్టాను చూపించుకోవచ్చు. బట్ డేటా ఇస్ నథింగ్ టు షో. ఇక్కడ బ్యాక్ అండ్ రిపోర్టింగ్ వాళ్ళు సరే మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు. ఇదిగో ఈ డాష్ బోర్డ్ నేనే ప్రిపేర్ చేశాను, నేను కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టగానే డాష్ బోర్డ్ వచ్చింది కదా, ఇదంతా నేనే కోడ్ రాసి పెట్టాను. వాళ్ళు క్లిక్ చేయగానే కోహ్లీ డేటా తీసుకొచ్చి ఎన్ని సెంచరీలు టెస్ట్లో చేశాడు, ఎన్ని సెంచరీలు ఓడీలు చేశాడు, 6 లైన్ కొట్టడం వచ్చేసింది కదా, అంతా నేను పెట్టాను, వాడు చూపించుకోవచ్చు. మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు దే కెన్ ప్రెడిక్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎన్ని కార్స్ అమ్మొచ్చు నేను ప్రెడిక్ట్ చేశాను, అది ఓకే అయిందని చూపించవచ్చు. బట్ డేటా ఇంజనీర్ చూపించుకోవడానికి ఏం, ఎవ్రీథింగ్ హిడెన్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉంటుంది. అది పార్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న డేటాని మనం కలెక్ట్, మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. రికార్డ్ క్రియేటింగ్, స్టోర్, యా, ప్రాసెస్, అనలైజ్ అండ్ డూ షెడ్యూలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ ఎండ్ టు ఎండ్.
Then these people will take the data from here to analytics, data analytics, by using machine learning reporting tools. So is the data. So nowadays, not only getting database, already some of the data is stored long back, IBM servers, Microsoft servers, అది కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. Nowadays, not only these things, we are having a sensor data వస్తుంది, దాన్ని కలెక్ట్ చేయాలి. Some of the data is not going to back end. డైరెక్ట్గా మొబైల్ నుంచి API ఫార్మాట్లో వచ్చేస్తుంది, దాన్ని కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. API 5-6 years బ్యాక్ ఇది లేవు, ఓన్లీ ఇది ఒకటే ఉండేది. మేబీ స్టోర్డ్ డేటా ఉండేది. IoT సెన్సర్స్, API, మెయిన్ ఫ్రేమ్, లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ స్టార్టెడ్. ఇక్కడ కూడా నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, చూపించాను కదా మీకు సైట్లు ఇందాక. వేర్ ఇస్ దట్? Like this, reporting, dashboards, machine learning, DS, messaging, third-party applications, lot of things are there. So, ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ 10-15 years నుంచి ఉంది. ఇది 20+ years నుంచి ఉంది. 2002-2001 జావా అప్లికేషన్ డెవలప్ అప్పటి నుంచి ఉంది. కానీ ఇది మిడిల్లో వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 2014 it is started. At that point of time, we were doing same collect, store, process, analyze, but we have used big data. So Hadoop అనే టూల్ ఉంది, అది యూజ్ చేసేవాడు. తర్వాత క్లౌడ్ వచ్చింది, AWS వచ్చింది. AWS వచ్చాక వేరే టూల్స్, అజూర్ వచ్చాక కొన్ని టూల్స్, DCP వచ్చాక ఆ టూల్స్ వేరు. బట్ ఇక్కడ హడూప్లో యూజ్ చేసే స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో HDFS, హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్. యూజ్ ఏంటి? యూజ్ ఏంటి దీనివల్ల? HDFS is the tool name. What is the use? To store the bulk data. కదా, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వెరీ గుడ్, S3. What is the use? Store the bulk data. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బ్లాబ్, స్టోర్ ద బల్క్ డేటా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి GCS స్టోరేజ్ గురించి మాట్లాడతాం. GCS టు స్టోర్ ద బల్క్ డేటా. టెర్మినాలజీ మారిపోయింది, కాస్ట్ చేంజ్ అయింది, బట్ యూసేజ్ మాత్రం సేమ్. గాట్ ఇట్? ఇంతకుముందు బిగ్ డేటా క్లౌడ్ రాకముందు బిగ్ డేటా యూజ్ చేసేవాళ్ళం. ఇది క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత 3 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి, 3 డిఫరెంట్ నేమ్స్. బట్ యూసేజ్ సేమే కదా. అండర్స్టాండ్? మీకు జాబ్ రాకముందు మీరు బైక్ యూజ్ చేసేవారు. దేనికి బైక్? ట్రావెల్ చేయడానికి, ఒక చోట చేయడానికి. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత హోండా కార్ కొన్నారు. దేనికి యూసేజ్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఇంకా పెద్ద జాబ్ వచ్చాక BMW కొన్నారు. ఏంటి యూసేజ్? సేమే కదా. ఇవే అంతే. టూల్స్ మారుతున్నాయి, కలర్ మారుద్ది, కాస్ట్ మారుద్ది, ఫీచర్స్ కొంచెం మారుతాయి, బట్ యూసేజ్ సేమ్, నో చేంజ్. అండర్స్టాండ్? సో అంతే, ఒక క్లౌడ్లో ఒకటి నేర్చుకుంటే అన్నీ సేమే ఉంటాయి. ఇక్కడ అనాలిసిస్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమంటున్నాం మనం? డేటా వేర్ హౌస్ అంటున్నాం కదా. డేటా వేర్ హౌస్, ఇక్కడ డేటా వేర్ హౌస్ ఏముంది? బిగ్ డేటా హడూప్లో హైవ్. AWSలో ఏముంది? రెడ్ షిఫ్ట్. ఈ రోజు అంత కంగారు పడకండి, ఎక్కువ నేమ్స్ ఇస్తున్నానని విని వదిలేయండి. అజూర్లో సినాప్స్, GCPలో బిగ్క్వెరీ. వీటితో పాటు ఇంకొకటి ఉంది బయట తోపు మార్కెట్లో. ఏంటది? వెరీ గుడ్, స్నోఫ్లేక్. ఇది ఏ క్లౌడ్కి సంబంధం లేదు. బిగ్క్వెరీ డేటా సినాప్స్ రెడ్ షిఫ్ట్ చేస్తుంది, బట్ ఏ క్లౌడ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయిపోద్ది. అది అడ్వాంటేజ్. రెడ్ షిఫ్ట్ ఓన్లీ AWSతో వర్క్ అవుద్ది, బిగ్క్వెరీ ఓన్లీ GCPతో వర్క్ అవుద్ది. బట్ స్నోఫ్లేక్ కెన్ వర్క్ విత్ ఎనీ క్లౌడ్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ. ఇవే నేర్చుకోవాలి. సో 4 సేమే గైస్, నో చేంజ్. ఆల్ ఆర్ సేమ్ పర్పస్, బట్ ఫ్యూచర్స్ డిఫరెంట్, కాస్ట్ డిఫరెంట్, కాంపిటేటర్ ఒకదానికొకటి కాంపిటేటర్స్. అండర్స్టాండ్? క్వశ్చన్? What is the maximum storage for each one? Like GCP. ఏదైనా సేమ్. మాక్సిమం స్టోరేజ్ అంటే ఉండదు, There is no స్కేలబుల్, హైలీ స్కేలబుల్, ఎంతైనా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నో లిమిట్, నథింగ్. like startup companies can use Snowflake.
Is it? Yeah, any company based on your data. అండర్స్టాండ్ అర్థమైంది ఇది. సో 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తే, ఒకటి ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ ఎవరైతే కోడింగ్ జావా డెవలప్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. ఇది డేటా ఇంజనీరింగ్, ఇది డేటా అనలిటిక్స్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. దాన్ని ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ జరుగుతుంది. మిషన్ లెర్నింగ్ డేటా సైన్స్ యూజ్ చేసి ప్రెడిక్షన్, ఓకే, కంపారిజన్, ఇవన్నీ ఇక్కడ 3 పార్ట్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ రిపోర్టింగ్ టీమ్ మిషన్ లెర్నింగ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటారు. వీళ్ళకి వర్క్ చేయాలి అంటే మనం లేకపోతే అవ్వదు. వీళ్ళ డేటాని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఉండాలి కంపల్సరీ. ఈ ఈ ఈ గ్యాప్ లేకోకుండా వీళ్ళు సక్సెస్ అవ్వలేరు. Satish, one question here. Are we Yes. discussing the Snowflake here? No, Snowflake, BigQuery. Okay. We are into GCP, right? Yeah. We are not covering Snowflake, right? Snowflake. Both are same. You can learn if you want separate. Okay. The RiazCon books you can order in online, or you can buy any bookshop. Okay. This is the one thing. And I would like to take another 5 minutes to explain what are the IT concepts available in the market. IT concepts. The IT technology concepts, technical. Anybody have any idea? ఏదైనా కాన్సెప్ట్ తెలుసా మీకు? RDBMS Yes, sir. ERP, CRM, is the concept. Okay. CRM, CRM అంటే customer relation management. Customer relation management. what kind of concept? CRM is a product అది, కస్టమర్ మేనేజ్మెంట్. IT కాన్సెప్ట్ కదా. AI, sir. RDBMS is the concept, Relational Database Management System. ఇది 1980s నుంచి ఉంది, తెలుసు కదా. It's there from 1980s. Still it is there. Yes or no? Next, after that, what is the other concept? Development. Development is not concept. It's a process. Big data is a concept. కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి సాఫ్ట్వేర్ లాగా డౌన్లోడ్ చేయలేము. యూ కెనాట్ డౌన్లోడ్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్. Procedures. Yeah, it will give some rules and regulations, some configurations, some set of boundaries. So by using these things, we will develop something. Hadoop, and the Hadoop is the tool which follows big data concept. Oracle is the database which follows the RDBMS. DB2 is the database which follows RDBMS. MySQL is the database which follows RDBMS. ఈ RDBMS ని SQL అని కూడా అంటాం షార్ట్ కట్ లో. SQL. ఓకే. ఇంకేమొచ్చింది మార్కెట్లోకి? Agile methodology. SQL. మెథడాలజీ మీరు చెప్తున్నారు. ఎస్ఐఎల్ మెథడాలజీ, నాట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. NoSQL అంటే Not only SQL. MongoDB, correct. MongoDB is the one implemented software as per the NoSQL. What is the full form of NoSQL? Not only SQL. Not only SQL. Yes, more than SQL, bigger than SQL, better than SQL. Okay. So ఇదొక కాన్సెప్ట్. ఇది చాలా ఫ్యూచర్ అంతా నేను NoSQL ఉంటుంది. SQL డౌన్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెటింగ్ డౌన్, గోయింగ్ టు బి ఇంకొక 5-10 years లో కంప్లీట్ డౌన్ అయిపోతుంది. NoSQL has already started implementation. MongoDB, Cassandra, dot. Okay. ఇంకేమున్నాయి? SDLC. Very good. IoT, Internet of Things. This is again a concept. Sensors. Okay. So there are a lot of tools available. Almost 20 to 30 tools market lo unnayi IoT lo. IoT is just a concept. Next up, artificial Data warehouse. artificial intelligence is again a concept. ఈ కాన్సెప్ట్ లో ML, డేటా సైన్స్, డీప్ లెర్నింగ్, నవ్వు ఏమొచ్చింది జెన్ AI, LLMs, ఇవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇవి ఇంప్లిమెంటేషన్స్.
అండర్స్టాండ్? ఇవే కాన్సెప్ట్. డేటా వేర్ హౌసింగ్, ఎస్ఏఎల్ ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్లు కదా రావు. మన ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఒక మెథడాలజీస్, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లు అవి. ఇంకేమున్నాయి? వెరీ గుడ్. బ్లాక్ చైన్, క్రిప్టో కరెన్సీ విన్నారా? బిట్ కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీ ఇవన్నీ బ్లాక్ చైన్లోకి వస్తాయి. బ్లాక్ చైన్ ఇస్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్ కాన్సెప్ట్. ఇంకా మెటావర్స్ అని, ఆగ్మెంట్ రియాలిటీ, మెటావర్స్ ఈవెన్ 2040లో వచ్చే కాన్సెప్ట్స్. ఇంకా టైం ఉంది, ఇంకో 5-10 ఏళ్ళు టైం ఉంది. సో కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైనా సరే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, కాన్సెప్ట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. ఆర్టీబీఎంఎస్ రావడానికి 20 years పట్టింది తెలుసా. 1980s ఎర్లీలో స్టార్ట్ అయితే యూటిలైజేషన్కి వచ్చేసరికి 2000 వరకు ఎర్లీ రాలేదు. బట్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది? 30 సంవత్సరాలు మార్కెట్లో ఉంది. అవునా? బిగ్ డేటా, డూ యూ నో వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్? 2004లో స్టార్ట్ అయింది. ఇట్ స్ట్రగుల్డ్ ఆల్మోస్ట్ 10 years. 2014 నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చింది. మళ్ళీ దీని వెనకాల గూగుల్ హెల్ప్ ఉంది. ఓకే. అండ్ NoSQL స్టార్టెడ్ 2009. ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి 2020. 30లో కంప్లీట్ NoSQL ఉంటుంది మీకు. ఓకే. థింక్ బిగ్. ఐటీ ఇండస్ట్రీ మొత్తం అసలు ఎలా ఉండిపోతుంది, ఎలా ఉందని చెప్తాను. అండ్ IoT, డూ యూ నో వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్? 1994-95 ఆ టైంలో అప్రాక్సిమేట్గా ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ట్రై చేశారు. ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది? 30 years. రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది IoT ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎంత స్ట్రగుల్ అయింది. AI 1950. 1954లో స్టార్ట్ అయింది తెలుసా. సిస్టమ్స్, కంప్యూటర్స్, స్టోరేజ్ అని కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఎంత స్ట్రగుల్ అయింది? 60 years, 70 years స్ట్రగుల్ అయింది. ఇది ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యి మార్కెట్లోకి వస్తే అంత లాంగ్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ అంతా IoT, AI విత్ బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటా అనేది ఏమీ లేదు. AI ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, IoT స్టార్టింగ్లో ఉంటుంది. రెండింటికి కొలాబరేట్ అవ్వాలంటే బిగ్ డేటా కావాలి. బిగ్ డేటాలో మనం వాడే టూల్స్, స్పార్క్ ఇవే కావాలి, మళ్ళీ మనమే కావాలి. ఓకే. ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇస్తే 2020 వరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వాలి. ఇంకా బ్లాక్ చైన్ రియల్గా స్టార్ట్ అయింది బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. దీనివల్ల క్రిప్టో కరెన్సీ వల్ల కొన్ని కంపెనీస్ ఆపేసి, కొన్ని కంట్రీస్ బ్లాక్ చేయడం లాగింది. బట్ అగైన్ వెరీ సూన్, అనదర్ 5 to 10 yearsలో బ్లాక్ చైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. నాట్ ఓన్లీ మనీ ట్రాన్సాక్షన్, ఎవ్రీథింగ్. స్టోరేజ్. ఏపీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ టు స్టోర్ ద డాక్యుమెంట్స్, ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్, రిజిస్ట్రేషన్స్. తెలుసా విషయం? సో బ్లాక్ చైన్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ని ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ అని చేసి అక్రాస్ ద గ్లోబ్లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేసినా రిప్లికేట్ చేయలేరు. వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్. సో బ్లాక్ చైన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హిట్ అగైన్ వెరీ ఫ్యూచర్, నియర్ ఫ్యూచర్. సో ఇంక మిగతా టెక్నాలజీస్కి లాంగ్ టైం పడుతుంది. సో నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఫర్ లాంగర్ టైమ్, డోంట్ లెర్న్ సింగిల్ టూల్ ఆర్ సింగిల్ టెక్నాలజీ. ఓన్లీ జావా నేర్చుకుంటే మిమ్మల్ని మీరు నేరో చేసుకున్నట్టు. ఓన్లీ సింగిల్ టూల్ టెస్టింగ్ నేర్చుకుంటే, ఓకే, ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ టూల్ ఒకటి నేర్చుకుంటే ఏముండదు. టాస్క్గా వచ్చింది, టెస్టింగ్లో వేరే వచ్చింది. స్క్రమ్ మాస్టర్, ఓన్లీ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఇస్ జస్ట్ టూల్, వేస్ట్. అసలు ఇది ఎవడైనా చేస్తాడు. డోంట్ లెర్న్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. రిపోర్టింగ్ టూల్, క్లిక్ సెన్స్, క్లిక్ వ్యూ నేర్చేస్తున్న జాబ్ వచ్చేది. RPA టూల్ నేర్చుకున్న జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, స్క్రమ్ మాస్టర్ నేర్చుకున్న జాబ్ వస్తుంది. టెస్టింగ్, పవర్ BI, అదే రిపోర్టింగ్ టూల్ అని పెట్టాను ఇక్కడ, పవర్ BI. జనాలందరూ పవర్ BI నేర్చుకుంటే జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? ఏముంది అందులో? ఈ జాబ్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది జాబ్? Don't learn single tool or single technology or single. Don't go to narrow. Learn concept. బిగ్ డేటా నేర్చుకోండి. ఇంకా 10-15 ఏళ్ళు మార్కెట్లో తిరగలేదు. NoSQL అప్కమింగ్ సూపర్ ఉంటుంది. Cassandra, MongoDB. ఎన్ని డేటాబేస్లు ఉన్నాయో తెలుసా మీకు NoSQLలో? ఎనీ ఐడియా? ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? How many databases are there in NoSQL?
అసలు NoSQL ఉందనే తెలియదు చాలా మందికి ఇక్కడ. ఓకే, MongoDB ఏదో బోర్డు చూసి చెప్తున్నారు. MongoDB లాంటి ఇంకా 225 ఉన్నాయి. అంటే మనం ఎక్కడున్నాం ఆలోచించు. అలాంటి ఇవన్నీ నేర్చుకోక్కర్లా. కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఏ డేటాబేస్ అయినా చేసేయచ్చు. సో ఫోకస్ ఆన్ కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్తో పాటు ఏదో ఒక టూల్ నేర్చుకుంటాం డెఫినెట్గా మనం. అండర్స్టాండ్? సో నా కోర్స్ జాయిన్ అవుతారు అవరా తర్వాత సంగతే. ముందు మాత్రం ఫ్యూచర్లో మాత్రం మీరు నేర్చుకుంటే కాన్సెప్ట్స్ మీదకి వెళ్ళండి తప్ప డోంట్ గో ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. టెంప్ట్ అయ్యి 20 డేస్లో జాబ్ వచ్చేస్తే మేము 1 మంత్లో నేర్పి జాబ్ బుక్ చేస్తాం. ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తే అంత స్పీడ్గా డబుల్ స్పీడ్లో డైలాగ్ ఉంది కదా, గంటేస్తే గేట్ కూడా డబుల్ స్పీడ్లో వస్తుంది బ్యాక్కి. మీరు అంతే స్పీడ్లో బ్యాక్ వస్తారు. చూసా లాస్ట్ 20 yearsలో. థింక్ వాట్ ఇస్. ఇంకొక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఈ IoT AI మార్కెట్లో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయినాయి కదా, ఇంత లేట్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా. బిగ్ డేటా లేట్గా రావడమే వీటికి ప్రాబ్లం. బిగ్ డేటా ఇంకో 10 సంవత్సరాల ముందు వచ్చుంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిపోయేది. డేటా ఇంజనీరింగ్ ఉండేది, వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా రెడీగా ఉండేది. ఏ కాన్సెప్ట్ ఉంది, డేటా లేదు, కావాల్సిన డేటా లేదు, ప్రాపర్ వేలో లేదు. హౌ? నథింగ్. IoT లేదు, లేకపోతే IoT ఉంది, సెన్సార్స్. సెన్సార్ డేటా రిలీజ్ చేస్తుంది, ఎవడో ఒకటి క్యాప్చర్ చేసి యూజ్ చేస్తారు కదా, దానికి వాల్యూ. ఇప్పుడు వచ్చింది బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత. IoT AIకి మధ్యలో బిగ్ డేటా ఉండటం వల్ల అవి రెండు కూడా సక్సెస్ అయింది. సో మనం బిగ్ డేటాలో ఉన్నాం. ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఎస్, ఇంకోటి మర్చిపోయాం ఇక్కడ. ఏంటది మనం? మర్చిపోయామా? Cloud computing is not a concept, guys. It's a completely different. It's a platform. It's a platform which can accommodate all these concepts. ఇది ఒక బోట్ లాంటిది. ఈ బోట్లో కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇది ఒక అంబ్రెల్లా లాంటిది. ఈ అంబ్రెల్లా కింద కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. అండర్స్టాండ్? క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత వీటిలన్నిటికీ ఇంకా డబుల్ ఎక్స్ స్పీడ్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్. కాబట్టి ఇంతమంది వరకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, కాకపోతే మన దగ్గర మెట్రో రోడ్ ఉంది, దాంట్లోనే అడ్జస్ట్ అవుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు హైవే 6 lane హైవే పడింది, ఎంత స్పీడ్ వెళ్ళొచ్చు? సేమ్ థింగ్ ORR వచ్చేసింది క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే. సో ఆల్ వెహికల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ఏ double-triple speed than before. Simple. So focus on concept on cloud. Don't focus on individual tools, even on cloud. అందుకే మంది క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్ అంటారు. క్లౌడ్ డేటా ఇంజనీర్. ఇంతకుముందు కూడా డేటా ఇంజనీర్ ఉంది బిగ్ డేటా హడూప్ మీద. నౌ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ గూగుల్ క్లౌడ్. క్లియర్? సో ఈ రోజుకి ఇక్కడతో చాలు. ఏమేమి పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం మనం ఇవాళ? నెక్స్ట్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంజనీర్ టు బిజినెస్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ ముందు OLTP కొలాబ్ OLTP OLTP ఎండ్ టు ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, ఫ్రంట్ ఎండ్ డిస్కసింగ్, బ్యాక్ ఎండ్ అండ్ విజువలైజేషన్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. వీటితో పాటు వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు జాయిన్ దిస్ కోర్స్. ఏం కావాలి? ఫస్ట్ హైయెస్ట్ టైపింగ్, కమ్యూనికేషన్, కమిట్మెంట్, 4. సో ఇది టాస్క్. నేను ఈరోజు టాస్క్ ఇది. దిస్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. దీస్ థింగ్స్ we discussed today. Fine, guys. So tomorrow SQL will be starting. SQL will be taken care by Pawan sir.
He has almost 10 years into only SQL side, 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తాడు. కంప్లీట్లీ స్పెషలైజ్డ్ ఇంటూ SQL. సో SQL పార్ట్ అంతా ఆయన డీల్ చేస్తాడు. మీరు యూట్యూబ్లో చూసినా సరే 2-3 క్లాసులు అయి ఉంటాయి, మిగతా అన్ని ఆయనే ఉంటాయి. సో SQL రేపు మార్నింగ్ 9:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది. గెట్ రెడీ విత్ యువర్ ల్యాప్టాప్. రేపు ల్యాప్టాప్ లేకపోయినా పర్లేదు, ఉంటే బెటర్. సో వెడ్నెస్డే ఇస్ హాలిడే. రేపు బేసిక్ SQL నేర్చుకుని యూట్యూబ్లో 2-3 వీడియోస్ చూడండి. వాళ్ళకి 2, రేపు ఒక 2. బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ రవి అందరికి ఇవ్వాలి. ఓకే, బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ ఒక 2 చూడండి. బై మండేకి 12 కంప్లీట్ అవ్వాలి. టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో అండ్ సో లాస్ట్ మేబీ చాలా మంది లాస్ట్ బ్యాచ్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళు ఇంకో 2-3 రోజులు టైం ఉంది కదా అనుకుంటారు. ఆల్రెడీ 25-28 పేమెంట్స్ కంప్లీటెడ్. ఈ రోజు ఇంకొక 15 ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రోజు బ్యాచ్ క్లోజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, యూఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్రీజ్ ద బ్యాచ్ బై టుడే ఈవినింగ్. ఓకే, సో రవితో కనెక్ట్ అవ్వండి, ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంకెవరైనా నాతో 1-to-1 మాట్లాడాలా? మాట్లాడాలి. ఓకే, రూమ్లో మాట్లాడదాం. ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏమన్నా